Good afternoon, everybody. Am I audible to you? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. You are audible. Well, good afternoon once again. Hello, everybody. Hello, sir. Good afternoon. Am I audible to you, everybody, or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. still some students are joining. Up to the joining of remaining students, can anyone brief what we have discussed in last lecture? Probably it is visible on the screen. Yes or no? Yes, sir. What is it? Let me know the title of the content, whatever we have discussed in last lecture. Can anyone read out whatever is there on the screen, whichever has been highlighted? Is my screen visible? Yes. Yes, sir. Okay. काय दिसतंय? Chart of personal pronouns. Correct. Chart of personal pronouns. Okay. So basically, we are dealing with parts of speech, and under parts of speech, we have seen what nouns are, and currently we are discussing what pronouns are. Okay. So while going through the definition of pronouns, we had seen that personal pronouns are those substitute words for nouns, or which help for the for avoiding the repetition of noun. So we have seen all these cases. Subjective case, the pronouns in subjective case occur as the subjects at the beginning of sentences that we have learned in last lecture. Then these objective pronouns, second column, stands for the receivers, okay, which occurs in passive voice. बघा हे पण आपल्याला माहित पाहिजे की आफ्टर द वर्ड बाय, बी बाय हा शब्द पॅसिव्ह वॉइस मध्ये असतो, हे माहित आहे सगळ्यांना. फॉर एक्झाम्पल, आय ड्रिंक वॉटर, वॉटर इज ड्रंक बाय मी. ओके. Yes, sir. हा, तर त्या बाय नंतर येणारे शब्द कोणते असतात, तर हे या कॉलम्स मध्ये असतात, लक्षात घ्या. बाय मी, बाय अस, बाय यू, देन बाय हिम, बाय हर, बाय इट, बाय देम वगैरह. आर यू क्लियर? Say yes, no. Yes, sir. Then we had gone towards the third case of personal pronouns. What is the third case here? What is the third case? Third type, third column, which has been highlighted. What is it? Possessive. Possessive.
आता आपण इथं समजून घेऊया की पोजेशन म्हणजे मालकी किंवा ओनरशिप, हक्क, ताबा. मग ते दाखवणारे शब्द कोणते असतात तर there are two categories of these possessive cases, these possessive pronouns. One case is weak possessive, ज्याच्यामध्ये आपण मराठीमध्ये च लावत नाही, yes or no? आणि another is strong possessive in which we add च in Marathi. It is माझाच, आमचाच, तुझाच, तुमचाच, तिचाच, त्यांचाच वगैरे. Getting or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So again, you can go through this column and understand which the possessive pronouns are and what their meanings are in Marathi. After that, there is last case, that is reflexive, which helps to make the sense of own ability. But own ability म्हणजे काय? Own capacity, own ability. हा, बोला. Own motivation. That can we do? काय म्हणतात? Own motivation, self confidence, we can say, self dependence, self motivation. हे सेन्सेस असतात की नाही आपल्या बोलण्यामध्ये? Yes, sir. हा, मग ते व्यक्त करण्यासाठी आपण या लास्ट कॉलम मधल्या सगळ्या केसेसचा वापर करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, आय विल टेल यू, आय विल डू माय वर्क माय सेल्फ. आय डोंट नीड हेल्प ऑफ एनीवन. आय विल डू माय वर्क माय सेल्फ. याच्यातून काय व्यक्त होत आहे? माय सेल्फ. काय व्यक्त होते? आता मी सांगितलंय सगळं. स्वतःची क्षमता. करेक्ट, स्वतःची क्षमता. सेल्फ डिपेंडन्स म्हणजे काय? डिपेंडन्स. हा, डू यू नो पॅरासाइट? Yes, sir. हा, पॅरासाइट म्हणजे काय? दुसऱ्यावरती अवलंबून असणारे. हा, मग या ज्या केसेस आहेत, माय सेल्फ, आवर सेल्फ, युअर सेल्फ और युअर सेल्फ, ह्या केसेस ज्या आहेत, आर दे डिपेंडंट, आर दे पॅरासाइट्स? No, sir. नो. करेक्ट. तर सगळ्यांनी आपण हे लक्षात घेऊयात. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ pronouns, that is personal pronouns. So now let us go ahead for the discussion of next type of pronouns. I'll share my another screen for your understanding. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Have we discussed this table? Yes, sir. Okay, so let us go ahead for the second type of pronouns. What do you find? Type B. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns. बघा, मागे जेव्हा आपण वाक्यांचे वेगवेगळे प्रकार शिकत होतो, while discussing that structure of language, we have discussed different types of sentences, statements, then questions, then imperatives and exclamatory. Do you remember it? Yes, sir. I Yes, remember. sir. हा, ओके. मग त्याच्यामध्ये आपण इंट्रोगेटिव्हचा अर्थ काय शिकलो होतो? इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस. प्रश्नार्थक. करेक्ट, प्रश्नार्थक सर्वनाम. व्हेरी गुड. मग बघा, whichever WH words we use in our communication for asking questions are called as interrogative pronouns. आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये जे जे WH वर्ड्स आपण प्रश्न विचारण्यासाठी वापरतो, त्या सगळ्या शब्दांना काय म्हणायचं? रिपीट, काय म्हणायचं? प्रश्नार्थक. करेक्ट, प्रश्नार्थक सर्वनाम किंवा interrogative pronouns. See, again, all these WH words have their own specific usage or own specific sense, or that sense cannot be altered by any another word. Are you getting or not? Yes, sir. हा, मग आपण डिस्कस करूयात. बघा, पहिला शब्द कोणता दिसतो तुम्हाला इथं? Who. Who. Okay. And what is the purpose of asking question with who?
Here you can find Asking about a person. asking about a person. Can you tell their Marathi meanings? Sorry, can you tell? एखाद्याला हा, बोला बरोबर आहे. एखाद्याला एखाद्या प्रश्न व्यक्तीबद्दल विचारण्यासाठी. हा. व्यक्तीबद्दल जाणून घेणं किंवा व्यक्ती कोण आहे ते जाणून घेणं. पर्सन. ओके. फॉर एक्झाम्पल, आय विल से हु इज क्लेवर. व्हॉट इज इट्स मराठी मीनिंग? कोण हुशार आहे? कोण हुशार आहे? Okay. Who has taken the examination? परीक्षा कोणी घेतली? घेतली नाही म्हणायचं, दिली म्हणायचं. बघा आपण जे गिव एक्झाम म्हणतो की नाही मराठीमध्ये किंवा इंग्लिश मध्ये गिव एक्झाम, मराठीमध्ये तुम्ही म्हणता परीक्षा दिली है की नाही, म्हणता की नाही? येस सर. इंग्लिश मध्ये तसं आहे तसं ट्रान्सलेशन करायचं नाही. आय गिव एक्झाम असं म्हणायचं नाही, आय टूक एक्झाम म्हणायचं. गेटिंग? जर तुम्ही आय गिव एक्झाम और आय गिव एक्झाम म्हटलं, that will be Marathi English or translation of Marathi into English as it is. Getting or not? येस सर. येस. मग याच्यामध्ये या हूचा अर्थ कोणता घ्याल तुम्ही? कोण असा घ्याल की कोणी असा घ्याल? कोणी. कोणी. करेक्ट. कोणी परीक्षा दिली, राईट? का कोण परीक्षा दिली? कोणी. कोणी. हा, लक्षात घ्या. सोलापूरकडे कदाचित म्हणतात कोण परीक्षा दिला, राईट? कोण परीक्षा दिला. तर ते बरोबर आहे का? नाही. मग कसं म्हणायचं? कोणी परीक्षा दिली. करेक्ट. कोणी परीक्षा दिली. परीक्षेला आपण फिमेल या जेंडरनी कन्सिडर करतोय, ती परीक्षा. गेटिंग or not? Not तो येस परीक्षा. सर. येस सर. लक्षात घ्या. Then the second word. Which is the second word? वेअर. Where. वेअर. हा, तो कशासाठी वापरतोय आपण? एखादं जायचं. ठिकाण विचारण्यासाठी. प्लेस. Asking about a place. Correct. For asking about a place or say location, say address. Am I right? येस सर. Yes, sir. Location, patta, address, हे सगळं. Okay, you can understand it. Then next word is why. For asking the रिझन. reason. Okay. So there are specific words which are used in a question with why. For example, because, so, hence, therefore. Yes or no? येस सर. हा, हे पण लक्षात घ्या. Then next is how. मराठी meaning. How are you? कसे. 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 नुसतं कसे नाहीये, कसा, कशी, कसे. कसे, हा. आणि कशा. आपण वर शिकलोय की माझा, माझी, माझे, माझ्या, आमचा, आमची, आमची, आमच्या. तसं इथं पण कसा, कशी, कसे आणि कशा. गेटिंग or not? येस सर. माझा प्रश्न जर समोरच्या मुलाला असेल, हाऊ आर यू? कसा. कसा आहे? कसा. माझा प्रश्न समोरच्या मुलीला असेल, हाऊ आर यू? कशी. कशी. करेक्ट. माझा प्रश्न समोरच्या माझ्या शिक्षकांना असेल, हाऊ आर यू? कसे. कसे. हा, आणि माझा प्रश्न समोरच्या 2-4 मुलींना असेल, हाऊ आर यू? कशा. कशा. करेक्ट. कशा आहात? राईट. अंडरस्टँड. हा. देन कम टू नेक्स्ट वर्ड. ओके, मला दुसरी एक सांगायचं आहे याच्यामध्ये की हिअर यू कॅन सी आस्किंग अबाउट अ मॅनर. आपण जो आत्ता प्रश्न बघितला हाऊ, तो कंडिशनच्या बाबतीत होता. पोझिशन त्याच्यातून आपल्याला जाणून घ्यायची होती, स्थिती किंवा अवस्था जाणून घ्यायची होती. एम आय राईट? येस. येस सर. पण दुसरा जो एक सेन्स आहे हाऊचा, एखादी क्रिया विशिष्ट किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने केली जाऊ शकते. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. हा, मग ती क्रिया करण्याची नेमकी पद्धत कोणती होती ते जाणून घेण्यासाठी आपल्याला हाऊनी प्रश्न विचारावा लागतो. बघा, एखादी गोष्ट अशक्य होती पण कोणीतरी ती केली, तर आपण असं त्याला विचारतो की हाऊ डिड यू मॅनेज? येस. हा, हाऊ कुड यू डू इट?
तू हे कसं करू शकला, तू हे मॅनेज कसं करू शकला. म्हणजे हिअर यू विश टू नो द मॅनर, मेथड, वे ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऍक्शन. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, sir. So try to understand that there are two senses of this word how. One is about condition, position, reality, and second is about Manner. manner. Very good. Then next word. What is it? When. 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 What is our कधी. purpose? कधी. कधी. Correct. कधी, केव्हा, कोणत्या वेळी, है की नाही. आणि what is our purpose behind asking question with when? What do we wish to Asking know? about time. Correct. Asking about time. वेळ विचारायचे, and particularly that time is of action or sometimes it is of fact. Are you getting or not? But for example, when did you take lunch? Whether my question is targeting towards action or fact? Fact. Fact. No. When did you take lunch? Take lunch. Action. Action. आणि माझा दुसरा प्रश्न आहे, when was he a doctor? When was he a doctor? टाइम. Time तर आहेच, पण Fact. whether fact. Correct. Getting the difference? Yes, sir. My third question, when had he a car? टाइम. Time तर आहेच हो, सगळ्यामध्ये आहे. Fact आहे. फॅक्ट नाहीये. Action. Action. ऍक्शन पण नाहीये. आपण 3 सेन्सेस बघितलेत वर्बचे. एक तर फॅक्ट सांगणं, ऍक्शन सांगणं, आणि दुसरं आहे ओनरशिप किंवा पोझिशन सांगणं. When had he a car? He had a car. Is there any sense of possession here in this example? No. No. He had a car. Yes. Ownership. Yes, it has the sense of ownership. ओनर. Correct. It has the sense of ownership in past. लक्षात घ्या. He had a car. Getting or not? Yes, sir. हा. मग माझा प्रश्न आहे, when had he a car? Sir, please can you tell me little bit loudly? I think I am loud. Am I audible to you, everybody, properly? Yes, sir. Yes, sir. I'll check my sound. Make it 100. Okay. Am I audible? Now, Yes, sir, sir. now you are audible for me. Okay, thank you. तर माझा प्रश्न आहे, when had he a car? बघा, या प्रश्नातून मी त्याची ओनरशिप जाणून घेतोय, पण नेमकी कधी होती ते मला जाणून घ्यायचं आहे. गेटिंग ऑर नॉट? मालकी होती ठीक आहे, पण कधी होती? गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Then the next word, What? what. What म्हणजे काय, राईट? ओके. कशासाठी विचारतो हा प्रश्न? Asking about a thing. Thing. Asking about a thing. For example, there is something in my pocket and you don't know it. माझ्या खिशामध्ये काहीतरी आहे, कोणती तरी वस्तू आहे, आणि ती वस्तू कोणती आहे ते तुम्हाला माहित नाही. How will you ask the question? कसा प्रश्न विचारणार? तुमच्या खिशात काय आहे? काय म्हणणार? What is there in your pocket? Correct, very good. What is there in your pocket? I'll say there is a pen in my pocket. Clear? Yes, sir. कसं म्हणणार? Who is there in your pocket? No. No. असं जर म्हटलं तर मग माझा खिसा हा एखाद्या पोत्यासारखा असेल की ज्याच्यामध्ये माणूस बसू शकतो. असं असतं का? No, sir. लक्षात येईल. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड,
which, विच कोणते अर्थ आहेत मराठी? कोणते कोणत्या कोणता कोणता कोणती कोणते करेक्ट, यांनी बरोबर सांगितलं बघा. कोणता, कोणती, कोणते आणि कोणत्या. कोणत्या. करेक्ट. सो whenever we wish to know the choice, the preference, the selection of next person, that time we ask this question with which. Is that clear? Yes, sir. Huh. For example, which book do you like? सांगा बघू. Which book do you like? काय अर्थ आहे याचा मराठीमध्ये? तुला कोणते तुला पुस्तक कोणते आवडते? पुस्तक आवडते? करेक्ट. तुला कोणतं पुस्तक आवडतं? परत पुढचा प्रश्न मी विचारतोय, त्यातलं योग्य कोणतं आहे ते तुम्ही सांगायचं. Which is your favorite author? तुझे who is your favorite author? Who is your favorite author? कळते? Yes, sir. Which का नाही म्हणायचं? Author is a person. Very good. That kind of sense, that kind of awareness must be there with us. We are asking a question about a person. That's why we have to select who, not which or what or anything else. Are you clear? Yes, sir. Very good. Then the next word, next interrogative pronoun, Whose? whose. Which are the four Marathi meanings? कोणाचा? हा. पुढं. कोणाचे? या कोणाची हा. पुढं. कोणाच्या कोणाचे आणि कोणाच्या. कशासाठी विचाराल? बघा आत्ताच आपण एक बघा मी वर स्क्रोल करतोय. दिसतंय इथं? दिसतंय का हे माय, माइन, युअर, Yes, युअर्स, sir. हिज, हिज, हे सगळे काय आहेत ते? हर, हर्स, इट्स, इट्स. Adjectives. ऍडजेक्टिव्ह आहेत. Pronoun. प्रोनाउन्स आहेत. आता हा, शिकलोय आपण. pronoun. हा. ओके. परत देअर, देअर्स, हे सगळे पॉझेसिव्ह प्रोनाउन्स हे आन्सर्स आहेत, उत्तर आहेत. कशाची? तुमच्या या प्रश्नाची. कोणत्या? W. डब्ल्यूएच तर आहे तो. हा, हुज. फॉर एक्झाम्पल, हुज बुक इज धिस? हुज बुक इज धिस? Can you see a book? कोणाचे? हा? मला Yes, sir. सापडले बघा हे. Whose book is this? हा. काय अर्थ घेणार? हे पुस्तक कोणाचे? कोणाचे आहे मला एक पेन सापडला आहे. Whose pen is this? कोणाचा आहे कोणाचा आहे? Correct. मला एक वही सापडली आहे. Whose वही notebook? कोणाची आहे कोणाची आहे? Correct. कोणाची आहे हा. मला 4 वस्तू सापडलेल्या आहेत. या वस्तू कोणाच्या आहेत? कोणाच्या आहेत Correct. Very good. Very good. Then let's go to next word. Next interrogative pronoun. What is it? Whom. Whom? ठीक आहे ना. मराठी अर्थ कोणाला? कोणाला. ओके. कोणाला म्हटल्यानंतर आपल्यावरच्या बघा मी स्क्रोल करतोय. याच्यातली कोणती उत्तर असतील तुमची? कोणता कॉलम असेल? आता मी दुसरा स्क्रीन शेअर करतो म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. कोणाला? बघा इथे काय दिसतंय. Object. करेक्ट. तुमचे जे ऑब्जेक्टिव्ह प्रोनाउन्स आहेत ते आन्सर्स आहेत. कोणत्या प्रश्नांची? Whom. whom किंवा to whom. मग जसं की आपण कोणाला तरी काहीतरी सांगत असतो, कोणाला तरी काहीतरी देत असतो. त्या कंडिशन मध्ये समोरची व्यक्ती ही एकतर ऐकणारी म्हणजेच रिसीव्ह करणारी असते
किंवा आपण जेव्हा देत असतो तेव्हा पण ती कोणती तरी वस्तू रिसीव्ह करणारी असते. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग whom या प्रश्नाची उत्तर कोणती असतील? कोणाला? मला, आम्हाला, करेक्ट. मला, आम्हाला. अजून कोणाला? तुला, तुम्हाला, अजून कोणाला? त्यांना, त्याला, त्याला, त्यांना. अजून कोणाला? तिला, तिला, हा, तिला, त्यांना. अजून कोणाला? त्याला, तिला, त्याला, हा, त्याला, तिला. ओके. अजून कोणाला? त्यांना, त्यांना. त्यांना. म्हणजे किती जणांना? अनेक, अनेक जणांना. कळतंय? व्हेरी गुड. तर आता परत आपण आपल्या मागच्या लिस्टकडे जाऊयात. ओके. सो समजलं? whom? Yes, sir. Yes, नाउ sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाट, व्हॉट टाइम? मराठी अर्थ. कोणत्या वेळेला, कोण- कोणत्या वेळी, वेळ. प्रकार. टाइम. प्रकार. काइंड आहे. काइंड. हा, प्रकार. कोणत्या Time. प्रकारे, हा, कोणत्या प्रकारचा. लक्षात घ्या. कशा प्रकारचा? कोणत्या प्रकारचा? कोणत्या टाईपचा म्हणतो आपण? फिटिंग अप. मग व्हॉट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाईक? माझा तुम्हाला प्रश्न. कोणत्या प्रकारची पुस्तके तुला आवडतात? करेक्ट. आणि याचा आन्सर कोण सांगेल मग? I like story books. Getting or not? I like horror books. Getting? Yes, sir. हा, ओके. त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आता सांगा. व्हॉट टाइम? This is कोणत्या वेळेला, कोणत्या वेळेला, कोणत्या वेळी. correct. It means that this is parallel question for when. बरोबर? Yes, sir. येस सर. किंवा आपण असं पण म्हणतो at what time. At what time do you leave for college? Okay, at what time म्हणतो, what time म्हणतो, किंवा when म्हणतो. All those have the same sense. Understanding the time. Then the next word. Next How word. many? How many? How many subjects do you have in this semester? 7. 7. Okay. किती सब्जेक्ट आहे? किती Correct. सब्जेक्ट? किती सब्जेक्ट्स आहेत? Subject आहे. हा, मी असं म्हणू शकतो का तुम्हाला? How much subjects do you have in this semester? Sir. नो सर. हाऊ हा. मेनी? हा, मग काय फरक आहे how much आणि how many मध्ये? क्वांटिटी आणि नंबर. Very good. काउंटेबल अनकाउंटेबल. Very good. Countable and uncountable or number and quantity. Try to understand. किंवा परत दुसरं एक एक्झाम्पल सांगतोय. There is one bottle in my hand. Is it visible? येस Sir. सर. आणि ही अर्धीच भरलेली आहे. ओके, समजा. मग माझा प्रश्न, हाऊ मेनी वॉटर इज देअर इन द बॉटल, की हाऊ मच वॉटर इज देअर इन द बॉटल? How much water? How much? Correct. It means that water is not countable in number. Am I right? येस सर. हा. तर बघा, हे सगळे शब्द, त्यांचे सेन्सेस, त्याच्याबद्दलच्या जाणीवा, ह्या सगळ्या आपल्याला असले पाहिजे. सॅम्पल क्वेश्चन्स आपल्याला प्रिपेअर करता आले पाहिजेत. कारण आपल्याला प्रत्येक वेळेस माहिती द्यायचीच नाहीये, तर बऱ्याच वेळा घ्यायची पण आहे. गेटिंग ऑर नॉट? येस Yes, सर. sir. हा, म्हणून आपण हे शब्द, त्यांचे अर्थ, ते विचारण्याच्या पद्धती, हे आपण समजून घेतल्या पाहिजे. ओके. देन द नेक्स्ट वन. हाऊ लॉंग? How long? What will be the purpose? To know the duration, to know वेळ the असा. length. किती काळ? Correct. किती काळ किती किंवा दूर, किती दूर. करेक्ट. व्हेरी गुड. किती लांब किंवा किती दूर. मग sometimes it may refer to distance, length, duration. Getting or not? येस Yes. सर. तर एखादं क्वेश्चन सांगताय कोणीतरी? हाऊ लॉंग? हाऊ लॉंग द ट्री? हाऊ लॉंग इज द ट्री? ओके, म्हणू शकतो. ठीक आहे. पण झाड हे लांब असतं का?
जास्त अजून टॉल म्हटलं तर Yes, sir. आहे की नाही? हा. हा, हे पण आपण लक्षात घेऊ. असू पण शकते कदाचित. दॅट मे बी अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. नेक्स्ट वर्ड. How often? How How often? often and what is its sense? Asking about Frequency. Asking about the frequency. frequency. What do you mean by frequency? वारंवारता. Varanvarta, correct. It means that there is repetition of specific action. Am I right? Yes, sir. And the gap between that repetition may be even or uneven, regular or irregular gap. Are you clear? Yes, sir. मग आपण बघा, मी समजा तुम्हाला विचारतो की how often do you take lunch in a day? Or how often do you take breakfast in a day? दिवसातून किती वेळा जेवण करतो? करेक्ट. मग तुमचे शब्द असतात, तुमचे उत्तर असतात की once in a day, twice, thrice, 4 times. Are you getting or not? Yes, sir. किंवा अजून फ्रिक्वेन्सी दाखवणारे शब्द आहेत जसे की डेली, एव्हरी डे, ऑफन, monthly, Regularly. रेग्युलरली, समटाइम्स, occasionally, every week, every month, every year, every Sunday, every Monday, Per annum. per annum. व्हेरी गुड. मग ह्या सगळ्यातून काय रिफ्लेक्ट होत आहे? देयर इज अ Frequency. Repetition. repetition. Correct. There is a cycle. Getting or not? Yes, sir. तर हे लक्षात घ्या. देन मी अजून एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. हाऊ ऑफन डज द सन राइज इन अ डे? एव्हरी डे. एव्हरी डे. हा. माझा प्रश्न नीट ऐकून घ्या. Once करेक्ट. in a day. वन्स Yes, इन अ डे. sir. आणि माझा जर प्रश्न असा असेल, हाऊ ऑफन डज द सन राइज, तर मग तुम्ही म्हणाल एव्हरी डे. दॅट इज ऍक्सेप्टेबल. ओके. पण मी इन अ डे जर म्हटलं तर तुमचं उत्तर वन्स इन अ डे असेल. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. हा. देन नेक्स्ट, How far? हाऊ फार इज किती लाईक. दूर, किती हा, किती दूर, किती लांब. करेक्ट. किती दूर, किती लांब. ओके. टू नो द डिस्टन्स. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ फार इज पुणे फ्रॉम हियर? You will say Pune is 200 kilometers from away from here. Getting or not? Yes, sir. Then how old? Whenever you refer to any monument, any elder person, or whenever you wish to know the age of a person, that time we ask this question. कसा विचारणार सांगा एखादा सॅम्पल प्रश्न. How old are you? करेक्ट. हाऊ ओल्ड आर यू? मग मी सांगेल I am 20 years old, 25 years old, 30 years old, 40 years old, or whatever. हा झाला व्यक्तीच्या वयाबाबतचा प्रश्न, त्याच्या बाबतचं उत्तर. See, there are different monuments or historical buildings. Yes or no? Yes, sir. yes, हा. तर त्याच्या बाबतीत पण आपण हा प्रश्न विचारतो. फॉर एक्झाम्पल कसं बघा, हाऊ ओल्ड इज ताजमहल? Getting or not? yes, sir. Yes, sir. That may be another sense of this how old. अजून एक गोष्ट इंटरेस्टिंग सांगतो तुम्हाला. In addition to all these how plus words, we can prepare another questions. कसं बघा, I'll share my another screen with you so that you will understand. Okay. Just wait.
Is my screen visible? Yes, sir. What have I written on the screen? How? Oh, Baga, how plus any adjective of quality. Adjective of quality समजते सगळ्यांना? समजते adjective of quality? Yes, sir. हा सांगा बरं एखादं. How interesting you are. Correct. brave, Brave. clever, Correct. Clever वगैरे. तर बघा, this is a long list of such adjectives. तर बघा, जसं आपलं हे adjective बदलेल तसं तसं आपल्याला हवे तसे प्रश्न तयार करता येतील with reference to how smart the guy is, how smart the teacher is, how sincere the person is, how interesting the story is. Getting or not? How brave the man is. तुम्ही म्हणाल the man is very brave. The book is very interesting. He is very sincere. Getting or not? Hello? Yes, sir. हा, तर या पद्धतीनं तुम्हाला हवे तसे हवा तो अर्थ असणारे हाऊ अर्थ असणारे प्रश्न तुम्ही हाऊच्या मदतीने विचारू शकता. ओके, इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. नाउ आय विल शेअर अनदर स्क्रीन फॉर आवर फर्दर डिस्कशन. Okay. What do you find on the screen as the C point? Type C of pronouns. relative, Relative pronouns. मग सांगतो मी तुम्हाला की all WH words are relative pronouns. सांगा मग कोणते असतील relative pronouns? what, when, where, करेक्ट करेक्ट. मग इथे पुढे निळ्या फॉन्ट मध्ये काय दिसतंय बघा बरं. they occur in middle position of a sentence. हा, so can you tell any example, such example where these words occur in middle position and they function as relative pronouns? Any example? He became rich by adopting unfair means. He became rich by adopting Adopting unfair unfair. means. And where is the WH word? तुमचं उत्तर बरोबर आहे पण या अर्थाने नाही आहे. माझा स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. Which sentence have I typed here? I know where he lives. Correct. I know where he lives. परत I reached at the exam hall when exam started. करेक्ट. व्हेरी गुड. आता आपण यांचं एक्झाम्पल घेऊया. I reached at the exam hall when the exam started. म्हणता की नाही, असे वाक्य बोलता की नाही तुम्ही? Yes, sir. हा, आणि हे वाक्य ऍक्सेप्टेबल आहेत की नाहीत? Yes, sir. हा, started. अजून कोणते एक्झाम्पल सांगू शकता अशा My टाइपचे? heart jumped with joy when I saw a rainbow in the sky. Very good. Perfect. What more? Tell more examples. His uncle who is a social worker. His uncle
Who is a social worker? ओके, असं वाक्य पूर्ण होत नाहीये. हिज अंकल इज अ पर्सन हु इज अ सोशल वर्कर, किंवा अजून काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने म्हणावं लागेल आपल्याला. हिज अंकल इज अ टीचर हु इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर. एम आय राईट? Yes, sir. हा, अजून सांगा. टेक एनी WH वर्ड, इट विल ऑकर इन द मिडल पोझिशन. आपण आता निळ्या कलर मधला रूल बघितलाय. हेच शब्द जर वाक्याच्या सुरुवातीला येत असतील तर ते इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स असतील आणि प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांचा वापर असेल. इथं त्यांचा वापर कनेक्टर्स म्हणून आहे, जोडणारे शब्द म्हणून आहे. रिलेटिव्ह, दॅट्स व्हाय वी कॉल. टू रिलेट म्हणजे काय? टू रिलेट, व्हॉट डू यू मीन बाय टू रिलेट? संबंध असणे. रिलेट म्हणजे जोडणे, लक्षात घ्या. त्याच्यावरून रिलेटिव्ह, जो जोडलेला असतो आपल्याशी, त्याला आपण रिलेटिव्ह म्हणतो. नात्यांनी जोडलेला असतो की नसतो? Yes, sir. हा, लक्षात घ्या. प्रत्येक शब्दाच्या मागे काहीतरी लॉजिक आहे. अजून सांगा एखादं एक्झाम्पल. विल प्रोसीड फर्दर. ओनली वन We एक्झाम्पल. entered the great hall where we saw toys exhibition. Very good. Perfect. So have all of you understood how these relative pronouns function? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. किंवा Yes, sir. तुम्ही असं पण म्हणत असता बघा, I couldn't understand what she said. बघा, I couldn't understand what she said म्हणजे काय? मला समजलं नाही ती काय बोलली. मला काय समजत नाही ते काय बोलतात. हा, किंवा ती काय बोलली ते मला समजलं नाही. सिंपल. ओके, I'll share another screen for our further discussion. Okay. ओके, पुढचा प्रकार कोणता दिसतोय तुम्हाला? बघा, इथे एक प्रकार आहे शेवटी. इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. ओके, आर यू ऑन द स्क्रीन? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Which is the third type of pronouns? Demonstrative pronoun. Demonstrate. Correct. Demonstrative. Okay. To demonstrate म्हणजे काय? दर्शवणे, दाखवणे. डेमो म्हणता की ना, डेमो. डेमो म्हणजे काय असते? आपण एखाद्या प्रॉडक्टचा डेमो देत असतो. चेक करणे. हा, चेक करणे म्हणजेच दाखवणं, प्रॅक्टिकली दाखवणं ते. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग हे जे दाखवणं आहे, हे जे शोईंग आहे, इट हॅज स्पेसिफिक यूज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स. मग डेमॉन्स्ट्रेशन करण्यासाठी आपण कोणत्या कोणत्या शब्दांचा वापर करत असतो दाखवण्यासाठी? जवळची किंवा लांबची वस्तू, व्यक्ती, प्राणी. Prepositions. They are not prepositions, they are Pronoun. pronouns. Pronouns. Our discussion is about pronouns, try to understand. Okay, and in these demonstrative pronouns, the senses of singular and plural and the senses of nearness and distance are very much important. प्रत्येक बघा सगळ्यांना, म्हणजे एखादी गोष्ट सिंग्युलर आहे की प्लुरल आहे आणि जवळ आहे की लांब आहे. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, या गोष्टी इथं महत्वाच्या आहेत. मग बघा, आपण जवळची एक वस्तू दाखवण्यासाठी कोणत्या शब्दाचा वापर करतो? एक वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, जे काय असेल ते. This. This. हा, आणि त्याचे मराठी अर्थ कोणते असतात? Ha, he. हे. करेक्ट. हा, ही आणि हे. आणि परत याच्यामध्ये जेंडर रिलेशन काय आहे का? जेव्हा आपण हा म्हणत असतो
तेव्हा त्या समोरच्या वस्तूचा किंवा व्यक्तीचा जेंडर कोणता असतो? मेल, मेल. व्हेरी गुड. आणि जेव्हा मी ही म्हणत असतो तेव्हा फिमेल, फिमेल. करेक्ट. आणि हे म्हणत असतो तेव्हा एकतर जेंडर Male. अनसर्टन असतो किंवा ती रिस्पेक्टेबल सिंगल पर्सन असते, मेल पर्सन असते. पटतंय का बघा. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज माय फादर. दिस इज माय फादर. हा माझा बाप आहे की हे माझे वडील आहेत? हे Repeating करणं. माझे वडील आहेत. हा, तर इथं हा डिफरन्स असू शकतोय, है की नाही? आपल्याला जर वळण नसेल, वळण असणं नसणं माहिती आहे आपल्याला. वळण नसेल तर आपण म्हणणार हा माझा बा आहे किंवा बाप आहे. ओके. आणि वळण असेल तर हे माझे वडील आहेत. करेक्ट, हे माझे वडील आहेत. ट्राय टू अंडरस्टँड. दिस इज माय मदर. ही माझी आहे. हे Correct. माझी आई ही आहे. माझी आहे. मग जेव्हा तुम्ही म्हणत असता हा माझा भाऊ आहे, ही माझी आई आहे किंवा हे माझे वडील आहेत, तेव्हा आई, भाऊ, वडील हे तुमच्या जवळ असतात की लांब असतात तुमच्यापासून? जवळ. जवळ जवळ. असतात. करेक्ट, करेक्ट. See, in profession, in business, you have to introduce different people to each other. It is one of the needs of business. It is one of the needs of profession. कळतंय? तुम्हाला बिझनेस मध्ये, प्रोफेशन मध्ये एकमेकांची ओळख करून द्यावी लागते की नाही? Yes, sir. हा, मग ती कशी करून देणार? कशी करून देणार? या शब्दांचा वापर करणार की नाही करणार? Yes, sir. करेक्ट. ट्राय टू Yes. अंडरस्टँड. किंवा देर आर डिफरंट वेज अगेन. मीट माय ब्रदर. मीट राहुल, ही इज माय ब्रदर. हा माझा भाऊ आहे. करेक्ट. असं पण म्हणू शकते. दिस इज माय ब्रदर राहुल. बघा, या पद्धती आहेत. आपण त्या पद्धती शिकून घ्यायच्या आहेत. सी, ऑपोजिट टू धिस देर इज अनदर वर्ड which refers to distant objects, single object or person. Distant म्हणतो मी आता. क्लोज नाहीये, डिस्टंट म्हणजे दूर. दूरची. करेक्ट. दूरची एक वस्तू, एक प्राणी, एक व्यक्ती दर्शविण्यासाठी आपण दॅटचा वापर करत असतो. विच आर द 3 मराठी मिनिंग्स ऑफ दॅट? तो, ती, ते. तो, तिथे. फॉर एक्झाम्पल, तो भाऊ, ती आई आणि ते वडील. क्लिअर? क्लिअर ऑर नॉट? Yes, Yes. sir. हा, परत तो दगड, ती वही, ते पुस्तक. क्लिअर? Yes, sir. दॅट Yes, स्टोन, sir. दॅट नोटबुक, दॅट बुक. क्लिअर? Yes. Yes, sir. लक्षात घ्या. आता नाव प्लुरल. बघा, आता आपण सिंग्युलरचं वर्ब बघितलं, आता प्लुरल गोष्टी आहेत. एखाद्या व्यक्तीच्या जवळ किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या लांब अनेक व्यक्ती वस्तू असू शकतात की नाही? पहिला प्रश्न आहे माझा तुम्हाला. Yes. करेक्ट. मग एखाद्या व्यक्तीच्या जवळ जर अनेक वस्तू, अनेक प्राणी, अनेक व्यक्ती असतील तर त्या व्यक्तीकडून कोणत्या प्रोनाउनचा वापर होणे अपेक्षित आहे? These. 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 बऱ्याच जणांना धीस आणि दीज मधला फरक कळत नाही. फरक आहे की नाही ते तुम्ही इथंच पाहू शकताय. आहे की नाही? आहे. कशाचा फरक आहे? इकडे बघा, Singular, plural. सिंगुलर प्लुरलचा फरक आहे. मग आपल्याला भान असलं पाहिजे की आपण जवळच्या एका वस्तूला रेफर करतोय की अनेक वस्तूंना. त्याच्यावरून धीस वापरायचं की दीज वापरायचं? क्लिअर? Yes, sir. आणि त्याचे मराठी अर्थ कोणते आहेत? या. करेक्ट. हा, या, ही आणि हे. आता तुम्ही म्हणाल, सर वर पण तुम्ही आम्हाला शिकवलंय ही आणि हे, इथे पण सांगताय ही आणि हे. सर किती कन्फ्युज करताय आम्हाला. बरोबर आहे की नाही? हायलाइट केलेलं दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. मग मी आता कन्फ्युज करतोय की क्लिअर करतोय? Clear. हा. Clear, Clear. sir.
मग सांगा बघू एक्झाम्पल एखादं. बघा मी हे म्हणतोय. नातेवाईक आहेत. हा सांगा सांगा. हे आमचे नातेवाईक आहेत. करेक्ट, व्हेरी गुड. हे आमचे नातेवाईक आहेत. दीज आर आवर रिलेटिव्ह. व्हेरी गुड, छान. आता दुसरे एक्झाम्पल सांगा हिला धरून. अनेक वचनी अनेक अर्थाच्या दृष्टीनं हिचा वापर. मराठी ही. गो अहेड. ही माझी मित्रमंडळी. करेक्ट, ही माझी मित्रमंडळी आहे. ठीक आहे, बरोबर. These are my friends. करेक्ट, दीज आर माय फ्रेंड्स. व्हेरी गुड. These are my books. दीज आर माय बुक्स. व्हेरी गुड, ही माझी पुस्तके आहेत. व्हेरी गुड. अजून झाडे. These are my car collection. करेक्ट, दीज आर. very irritating people. हा बघा आता कोणीतरी कलेक्शनचं सांगितलं बघा. दीज आर माय कार कलेक्शन. दॅट इज रॉंग. धिस इज द कलेक्शन ऑफ माय कार्स असं म्हणायचं. क्लिअर. हा, कलेक्शन हा शब्द सिंग्युलर आहे. जरी त्याच्यामध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश असला तरी देखील त्याला आपण कलेक्टिव्ह नाउन म्हणतो. लक्षात घ्या. गेटिंग ऑर नॉट. आर्मी, फॅमिली कसे शब्द हे सिंग्युलर आहेत की प्लुरल आहेत? आपण दीज फॅमिली म्हणतो का? नाही. दीज आर्मी म्हणतो का? गेटिंग ऑर नॉट. धिस फॅमिली, धिस आर्मी, धिस कलेक्शन, धिस ग्रुप. Society. हा, धिस सोसायटी. व्हेरी गुड. This team. धिस टीम. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, परफेक्ट. This flock, करेक्ट, व्हेरी गुड. this bunch, Correct, this bunch. All these are collective nouns. Okay, very good. किंवा ही झाडे म्हणतो आपण. These trees. These trees are medicinal. कळते सगळ्यांना मेडिसिनल म्हणजे काय? औषधी. करेक्ट, औषधी वनस्पती. तर समजला फरक सगळ्यांना? हो सर. So opposite to these, बघा, opposite to these there is a word called as. बघा माझा कर्सर कुठे हलतोय. Opposite to these there is a word called as those. ओके. आणि या ही हे च्या विरुद्ध काय असतं? त्या ती ते. करेक्ट, त्या ती ते. मग परत सांगा की या त्या ती तेनी रेफर केलेल्या व्यक्ती वस्तू एक आहेत की अनेक आहेत? अनेक. अनेक. कळते सगळ्यांना? Yes, sir. हा, फॉर एक्झाम्पल आता जे तुम्ही एक्झाम्पल सांगितले तेच एक्झाम्पल. दोज गर्ल्स, दोज रिलेटिव्स, दोज फ्रेंड्स, दोज स्टोन्स, दोज बुक्स, दोज स्कूल्स, दोज सिटीज. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हा, मग इथं आपण हे पण लक्षात घेऊया की दीज किंवा दोज नंतर जे शब्द तुम्ही वापरत असता ते नेहमी प्लुरल फॉर्म मध्ये आले पाहिजे. कळते? नाहीतर एकीकडे म्हणतोय दीज आणि तिकडे सिंग्युलर वापरतोय. गोळ होतोय की नाही काहीतरी? होतोय की नाही होत? येस सर. ट्राय टू अंडरस्टँड. एक सिंग्युलर असेल तर सगळं सिंग्युलर असेल, एक प्लुरल असेल तर सगळंच प्लुरल असेल. मग हे रेफरन्सेस समजून घ्या तुम्ही. सिंग्युलर कोण आहे, प्लुरल कोण आहे, सिंग्युलर फॉर्म कसा असतो, प्लुरल फॉर्म कसा असतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन कम्युनिकेशन. बघा आता पुढं तुम्हाला एक पेअर दिसते. कोणती पेअर आहे? Here and there. हिअर अँड देअर. हा, हिअरचे मराठी अर्थ कोणते आहेत? येथे, इकडे. इकडे. आणि देअरचे कोणते अर्थ ते- आहेत?
तिथे तिकडे. हा तेथे तिकडे, नॉट तकडं. ओके, तकडं ऐकत की नाही? तकडं 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 म्हणतात की बोली भाषेत, आपण ते नाही म्हणायचं. ओके, तर इथं काय डिस्क्रिप्शन आहे बघा. वेन सिंगल ऑर मल्टिपल पर्सन्स ऑर ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा इज ऑर आर नियर द स्पीकर. बोलणाऱ्याच्या जवळ एक किंवा अनेक व्यक्ती वस्तू असतील तर त्या व्यक्तीकडून हिअरचा वापर केला जातो. ओके, आता या हिअरच्या उच्चाराचे अजून काही शब्द आहेत बघा. हे म्हणजे काय सांगा बघ. ऐकणे. हिअर. ऐकणे. ओके, हे म्हणजे काय सांगा बघ. केस. केस. हा, हे म्हणजे काय सांगा बघ. होमोफोन्स आहेत. हा, होमोफोन्स. व्हेरी गुड, दीज आर होमोफोन्स. सांगा मग. आणि तुम्हाला जर ह्यातला फरक कळत नसेल तर मग अवघड आहे. होमोफोन्स हे Sir, तुम्हाला here is echo, here is ऐकणे, here is rabbit, and here is to search or to. परत एकदा सांगा मला पहिल्यापासून. हा, गो अहेड. याची आरी हिअर म्हणजे ऐकणे. ऐकणे. Here Here. means येथे. इकडे हा, म्हणजे हा, येथे किंवा second इकडे. here means हिअर second म्हणजे here means ऐकणे. ऐकणे. Third one ऐकणे. is third one Yes. केस. केस. करेक्ट, व्हेरी गुड. here means rabbit. Rabbit. रॅबिट. व्हेरी Rabbit. गुड. अँड दिस मीन्स Here is Job. to हा, जॉब to find. म्हणण्यापेक्षा जॉब. हा. भाड्याने घेणे म्हणतात त्याला. हो. टू हायर. बघा आपण रिक्षा पाहिले आपण. रिक्षामध्ये एक मशीन असते, असं मीटर असतो आणि त्याच्यावर हायर लिहिलेलं असतं. हायर म्हणजे काय? भाड्याने घेणे. आपल्याला जॉब मिळत असतो म्हणजे आपल्याला भाड्याने घेतलं जात असतं. लक्षात घ्या, आपलं भाडं दिलं जातं म्हणजे पेमेंट दिलं जातं. गेटिंग ऑर नॉट? येस सर. हा, बघा हे संदर्भ थोडे थोडे क्लिअर करत जाऊ म्हणजे आपल्याला अजून चांगलं अंडरस्टँडिंग होईल. ओके, नाव लेट अस गो टू नेक्स्ट. Opposite to here is हिअर. there. There. And which are the Marathi meanings? तेथे तिकडे. तेथे तिकडे. हा, मग याच्यासारखाच एक अजून शब्द आहे बघा. त्यांचे. करेक्ट, व्हेरी गुड. त्यांचा, त्यांची, त्यांचे आणि त्यांच्या. राईट. आणि हे कसल्या प्रकारचे प्रोनाउन आहे की जे आपण आता शिकलोय? पटकन सांगा, पटकन, वेळ नाही घालवायचा. आता शिकलोय एवढ्यात, इतक्यात, जस्ट रिसेंटली. हा, Object. प्लुरल. प्लुरल तर आहेच, ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते. तुम्ही जर अर्थ त्यांचा, त्यांची, त्यांचे म्हणत असाल तर त्याच्यामध्ये पोझिशनचा सेन्स नाही का? येस. ओनरशिप. पोझिशन. हा, पोझिशन किंवा ओनरशिप दाखवणार ते कसलं प्रोनाउन आहे? आता बघितलं आपण. Demonstrative pronoun. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह हे दुसरं. थांबा, आता माझी स्क्रीन मी शेअर करतो. ओके, नाही ऑलरेडी शेअर आहे. वर जातो मी, फक्त मी स्क्रोलिंग करतो, ते दिसते सगळ्यांना? येस सर. बघा बघ कशाला हायलाइट केले मी. Possessive. करेक्ट, इट इज पॉझेसिव्ह प्रोनाउन. आणि त्याचे अर्थ बघा इथं आहेत, दिसतात. वाचा सगळेजण एकदा. त्यांचा, त्यांची, त्यांची. त्यांना. त्यांचा, त्यांची, त्यांचे आणि त्यांच्या. आणि हे दुसरं जे आहे बघा, मी परत स्क्रोल करत खाली येतोय. पहिले जे आहे, आता सांगा, पहिले जे आहे ते कसलं आहे प्रोनाउन? डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह आहे. Demonstrative. व्हेरी गुड. अँड द सेकंड वन इज पोझेसिव्ह. Possessive. possessive personal pronoun. Clear? Yes or no? येस सर. Yes sir. पहिल्या देअरचे अर्थ तेथे
तिथे तिकडे ते तिकडे. दुसऱ्या देअरचे अर्थ त्यांचा त्यांच्या. त्यांचा त्यांची 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 Correct. हा, आपण चुकूनही चुकायचं नाही, त्यासाठी क्लिअर करून घ्यायचं शब्दांना. आणि या सगळ्या शब्दांशी तुमची चांगली फ्रेंडशिप झाली पाहिजे, तर ते तुमच्या अडचणीच्या काळात मदतीला येतील. नाहीतर मग तुम्हाला एकटे सोडून देतील. कळतंय का? हे शब्द सगळे तुमच्या डोक्यात असे डान्स केला पाहिजे या सगळ्या शब्दांनी. कळतंय का? डान्स करणं म्हणजे काय? परीक्षेच्या वेळेस असते बघा आपली मेंटल स्टेट, सगळ्या कन्सेप्ट डान्स करत असतात आपल्या मनात. त्या विषयाचे, त्या ही कन्सेप्ट, ती कन्सेप्ट, हा डायग्राम, तो डायग्राम. कळतंय? तसंच एक वेळे पण तुमचं ह्या बाबतीत आलं पाहिजे, या सगळ्या शब्दांच्या बाबतीत. कळतंय का? येस सर. हा, तर मग तुम्हाला ते शब्द मदत करतात, कम्युनिकेशन तुमचं सक्सेसफुल होतं. नाहीतर नुसतं सरांनी शिकवलं, ऐकलं, सोडून दिलं, नो यूज. गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. So now see the description of this there. When single or multiple person or persons, object or objects, etc. is or are away from the speaker. म्हणजे बोलणाऱ्यापासून एखादी वस्तू, व्यक्ती, प्राणी इत्यादी दूर अंतरावर असतील, अवे फ्रॉम द स्पीकर म्हणतोय आपण, दूर असतील तेव्हा देअरचा वापर करतो आपण. Many times we use this first there as a blank pronoun. There was a king. Once upon a time there was a king. ऐकलंय स्टोरी मध्ये? येस सर. हा, तुम्ही असे म्हणतो तेथे एक राजा होता किंवा एक राजा होता, एकेकाळी एक राजा होता. त्या देरला कधी कधी अर्थ असू शकतो, कधी कधी नसू शकतो. लक्षात घ्या. When it is used as blank pronoun. Getting or not? Say either yes or no. Yes. Okay. I think the time is not permitting us to proceed further. Am I right? Yes or no? येस सर. Yes, sir. Yes. So, in this lecture, we have completed those 4 types of pronouns. That is, again, I will repeat: personal pronouns, then interrogative pronouns, then demonstrative pronouns, and relative pronouns. Okay? The discussion in our next lecture will be regarding verbs. You can go through the notes. You will find the notes, read them out on your own, and during lecture, again, those things will be very clear to you. Okay? अजून एक प्रश्न असेल तुमचा. IC 19 तारखेला आहे, बरोबर? Yes or no? येस सर. Yes, sir. मग IC साठी कशाची तयारी करायची, कोणत्या नोट्स? तर बघा, तुमची जी टीचिंग डायरी आहे, दॅट एक्सेल शीट, त्याच्यामध्ये एक क्वेश्चन बँक अपलोड केलेली आहे. इज इट देअर? क्वेश्चन बँक फॉर UT अँड IC1 असं लिहिलंय बघा ते. येस ऑर नो? येस सर. हा, तर त्याच्यातून ते क्वेश्चन आन्सर्स तुम्हाला तयारी करायचे आहे. I'll show it to you. Just wait for 1 minute. टीचिंग डायरी दिसते तुम्हाला सगळ्यांना? Yes, sir. Yes. Excuse me. आता दिसते सगळ्यांना? हा, इथं बघा, हे काय दिसते तुम्हाला? माझं कर्सर जिथं हलतोय तिथं ASC1 question bank. Question bank. तर तिथं डाउनलोड करा, वाचा, समजून घ्या. ISC. हा, IC1 साठी असेल 19 तारखेच्या. तर ते डाउनलोड करा, वाचा, समजून घ्या. इफ यू हॅव एनी डाऊट देन कॉन्टॅक्ट मी. ओके? Yes, sir. Okay. So with this, let us stop here for today. Have a nice day. Thank you everybody for your patience and listening. Thank you.